Welcome to another episode of Family Focus, where over 27 episodes we'll be exploring topics such as domestic violence, financial struggles, child abuse, bullying, mental health, divorce, social media, and effective parenting. Our mission is to raise awareness, combat stigma, and provide solutions that make a positive impact on our UK families. Join us in this journey of hope and guidance in Family Focus. Today's topic is on parenting pathways, the show where we'll explore the joys and challenges of raising children in the modern world. I'm your host, Amina Khanam, and tonight we're discussing an important topic, the responsibilities of parents and guardians once the children start school. As we all know, sending your child to school isn't the end of the story. It's the beginning of a new chapter that requires ongoing attention and care. We'll be covering a range of crucial topics tonight, such as school readiness, homework, personal hygiene, mental health, healthy food, physical activities, and growing up in a multicultural society. Joining me, an expert in child development, we have Munzareen Rashid. Welcome to the show, Munzareen. So Munzareen is a dedicated class teacher in Redbridge, London, with extensive experience. She also serves as a phase leader, overseeing curriculum delivery and supporting fellow teachers, and as community engagement lead, fostering strong connections between the school and the local community. Her leadership and commitment is greatly enhanced both the educational environment and the community involvement at her school. So Munzareen, how are you today? I'm very fine, and how are you? I'm good, thank you. It's good to have you on the show. So let's start with the concept of school readiness. Parents often think that once their child is enrolled in school, the teachers will handle everything. But why is school readiness a responsibility that begins at home? That's not it. Yeah. What does that mean? Okay, thank you very much, Amina, for your question. And I think mostly my viewers are Bengali, so I will be answering most of the question in Bangla. So we are talking about readiness for school. The school I'm working at the moment, children are coming tomorrow, and readiness is very important, which is start from home. The readiness হচ্ছে গিয়ে যে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানোর আগে যে ওর প্রস্তুতিটা আমরা বলি যেটা প্রস্তুতি নিচ্ছে কিনা, তো প্রস্তুতি নেওয়াটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। আপনারা যদি ভাবেন যে আমরা বড়রা কোথাও যাচ্ছি, আমাদের একটা প্রিপারেশন দরকার হয়। ধরেন আমি একটা জায়গায় যাব, ওই জায়গায় কিভাবে কাপড়টা পরে যাব, আমি কত সময় লাগবে, একটা ছোট্ট বাচ্চা কিন্তু সেটা বুঝে না। তখন সেই দায়িত্বটা হচ্ছে গিয়ে প্যারেন্টসদের ওদেরকে রেডি করতে হবে যে আগামীকাল স্কুলে বা আগামী সপ্তাহে তোমার স্কুল খুলবে। কারণ এই ধরেন 6 সপ্তাহে যে বাচ্চাদের একটা ছুটি হয়ে গেল, তাদের ঘুমানোর প্যাটার্নটা, খাওয়া দাওয়ার প্যাটার্নটা সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যায়। সুতরাং রেডিনেস হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চা থেকে মেন্টালি প্রিপারেশন করা, যে সকাল 9টা থেকে বিকেল 3:30 পর্যন্ত স্কুলে থাকতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, তখন মোবাইল হাতে পাওয়া যাবে না বা কোনো ডিভাইস হাতে থাকবে না, কার্টুন দেখা যাবে না, অনেক কিছু। টিচারদের কথা শুনতে হবে, বন্ধু বান্ধবের সাথে সুন্দর করে কথা বলতে হবে, এইসব ব্যাপারে। তারপরে তো কাপড় চোপড় আছেই, সেটা রেডি করতে হবে, প্যারেন্টসদের বুক ব্যাগ নিয়ে যেতে হবে। সুতরাং রেডিনেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা শুধু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে নয়, it's not only for the children, it's for the adults as well. Readiness is very important for the job and the school, any sectors in your life. So আমরা obviously গড়ে থাকি আমরা একটা রুটিন একটা বিল্ড করতাম হইব. We have to emphasize on how these things are important. Obviously, so over the holidays, all the children, they go to bed late. তো ওরা যখন অনেক লেটে যায়, পরের দিন সকালবেলা আবার লেট করে ঘুম থেকে উঠে, তো স্কুলে যেতে হলে তো সেই অনুযায়ী একদিনেই তো আমাকে সকাল রাত 8টার সময় ঘুম পাড়ানো যাবে না। তো প্যারেন্টসদের উচিত একটা ওভার দ্য উইক, একটা উইকে আস্তে আস্তে করে ডেভেলপ করে নেওয়া, ব্যাক ইনটু রুটিন। ঘুমটা হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, খাবারটা এবং ঘুমটা। ওরা যদি ঠিক মতো ঘুমায় না, তাহলে ওই বাচ্চাটা কখনোই স্কুলে কনসেন্ট্রেশন করতে পারে না। And then also, like we're both from educational backgrounds, what we find is that
the food is also a problem. very so, important. 6 weeks তারা গরো খাইছে জেলাও বাত মাছ হোক and নিজর মা রাতর রান্দা হোক is different. So when they come back to school, what we saw is that there was a struggle with the school dinners, for instance, because they don't like it. Suddenly they're like, hold on, this is different. Yes. So again, getting them back into that kind of routine, or 12:30, আমরা lunch serve করা হয় কেউ hungry নাই. Nobody is hungry. Because তারা routine হয়ে গেছে at home দুইটা তিনটা সময় খাইরা. At home, people just eating like 2 o'clock, 3 p.m. It's lots of Asian people. বাঙালি আমরা যারা আছে অনেক দেরিতে করে খাওয়া হয়। আমি বলছি না আমরা সবাই দেরি করে খাই, কেউ কেউ আছে ঠিকই 12:30 একটার সময় লাঞ্চ করে নেন, কিন্তু ম্যাক্সিমাম বাসায় দেখা যায় দাওয়াত হচ্ছে 3:30, 3টা, 4টা পর্যন্ত, সেই অনুসারে বাচ্চাগুলাও খাওয়া হচ্ছে না, ওদের খাওয়া প্যাটার্নটা একদম ডিফারেন্ট হয়ে গেল। তারপর স্কুলে গেলে 12টার সময় লাঞ্চ দেওয়া হলো, তখন বাচ্চারা হাংরি না। আমাদের অনেক বাচ্চারাই আসে যারা লাঞ্চ আওয়ারে ওরা হাংরি থাকে না। তার একটা কারণ হলো যে বাসায় যদি ঠিকমতো টাইমলি খাওয়াটা না হয়, তাই সেটাই হচ্ছে গিয়ে প্রবলেম, যে 12টার সময় তখন ওদের খিদা লাগবে না। No, they don't want to eat. So what specific activities or routines can parents establish at home to prepare the children? So we said about sleeping patterns, we said about food. The first thing is like they have to understand that they are going to school tomorrow or next week they are going to school. So they have to have the sleeping pattern first of all. That's the main important things. Also they need to understand that the timely eating, that's another thing. Also they need to get away from the devices, those game devices, because if they spend like at least 10, 12 hours, most of the children, they get up early in the morning, 8 o'clock, whole day they are on the devices. I'm not saying 100% children, I'm saying at least 60-70% children. And I don't think so any parents will be disagree with me, like no, I don't think so. Lots of parents, they're trying their best not to give their children the devices for a long time, but many parents I have seen over the holidays that they are like 1-year child or 2-year children, they are sitting on their pushchair and they're having a tablet in their hands, and parents are shopping because the child is quiet on the pram and so this is the habit they are building at home, and which is they will not get the facilities at school to have a tablet or phone. And that's in their when behavior it kicks in, because tara device is like an addiction, isn't it? So addiction tara fulfill on na, so tara behavior becomes bad. So তাদের যে behaviorটা হচ্ছে কি concentration. এখন বাচ্চারা ধরেন একটা ইউটিউবে দেখবেন ওরা অনেকক্ষণ ছবি দেখছে না, ওরা বরং টিকটকে গিয়ে 3 সেকেন্ডের একটা দেখছে, কারণ ওদের কনসেন্ট্রেশন স্পানটা খুব কমে যাচ্ছে। তখন একটা লেসন যখন আমরা 1 ঘন্টার প্রিপেয়ার করি, ধরো একটা ম্যাথস লেসন বা ইংলিশ লেসন বা যে কোনো একটা লেসন 1 ঘন্টা 45 মিনিটস থেকে 1 ঘন্টা, ওদের কনসেন্ট্রেশনটা কমে যায়। কারণ তো তখন তাদের এই যদিও আমাদের টিচিংটা অনেকটা বদলে গেছে আগের থেকে, যে আমরা মডেল ডু করে যেমন একটু পড়ালাম ওরা ওইটা করলো, আবার একটা পড়ালাম তারপর ওইটা করলো। আগে যেমন 80s 90s আমাদের টিচিং সিস্টেম ডিফারেন্ট ছিল, আমরা 30 মিনিটস টিচিংই করতাম, তারপর ওদেরকে একটা ইন্ডিভিজুয়াল, সো প্রবাবলি ইউ হ্যাভ দ্য সেম থিং. Now it's different, so they have a short teaching, then they do their things, independent task. তো এইগুলো হয় কি তারপরে দেখা যায় বাচ্চাদের কনসেন্ট্রেশন খুবই কম। এর একটা কারণ হচ্ছে এইটা মেইনলি, যদিও অনেক রিসার্চ চলতেছে এটার উপরে। তো দেখা তো রেডিনেসের মেইন যেটা হচ্ছে গিয়ে স্লিপিং প্যাটার্নটা ঠিক করে না, খাওয়ার প্যাটার্নটা ঠিক করে না, প্লাস বাচ্চাদেরকে বলতে হবে যে স্কুল খুলছে। অনেক বাচ্চাদের আজকে যেমন নার্সারি শুরু হয়েছে, ও নার্সারি গেলে স্কুল সম্বন্ধে একটা আইডিয়া দেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট। আজকে পার্টি টার্টি করে রাতের 12টা ঘুমালাম, কালকে স্কুলে, এটা রেডিনেস না, এটা একটা প্রিপারেশনও না। Yeah, and it affects the children, isn't it? Because at the end of the day, আমাদের অ্যাডাল্টরা অনেক কিছু করতে পারি। যেমন আমি একজন টিচার, আমি এখন প্রোগ্রাম করছি, বাসায় যাব, তারপরে গিয়ে ঘুমাবো, স্কুলে যেতে পারবো, এটা আমার Okay, we need to take a break. I'm so sorry. Dear viewers, please stay with us. We are taking a very short break and we will be back very shortly. Please stay with us.
Dear viewers, welcome back to another episode of Family Focus, and today we have parenting pathways as our topic. We have a very special guest with us. Her name is Munzarin Rashid. And we're talking about children and going back to school readiness. We kind of covered the topic of school readiness, and if we move on to like personal hygiene now. So personal hygiene is crucial for a child's health, social development. Children who are taught good hygiene habits at home, such as regular hand washing, brushing their teeth, taking regular baths, showers as such, they're less likely to fall ill, and they're more confident in their social settings. And so how can parents, put those kind of routines into their children where they're kind of not only modeling good hygiene, but also teaching the children what hygiene is? Yeah, that's very important question and topic as well. The hygienes in a personal hygiene. আমি আবার বাংলা বলছি, বাচ্চাদের শরীরের যত্ন নিতে হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, খাবার দাবার, গোসল করা, ঘুমানো, সবকিছু হেলথ যত ভালো থাকবে ওদের মেন্টাল হেলথ তত ভালো হবে, পড়াশোনা তত ভালো হবে। সুতরাং বাচ্চাদের যে সব সময় করে দিতে হবে সেটা হচ্ছে এইটা আমরা টিচাররা কখনোই মনে করি না। একদম ছোট থাকতে 3 বছর বয়সে বাচ্চারা যেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকতে পারে, তারা নিজে নিজে খাবার দাবার খাওয়ার পরে হাত ধুবে বা কোনো একটা জিনিস ধরার পরে হাত ধুবে, হাত মুছবে বা নিজে যখন হাঁচি দেবে একটা টিস্যু নিয়ে হাঁচি দেবে, যদি কফ করে যখন কাশি দেয় তখন হাতটা মুখে দেবে। এইগুলো জিনিস একদম ছোট থাকতে থেকে শেখাতে হবে, কারণ বাচ্চারা যখন দেখা যায় নার্সারিতে যখন আসে তখন প্রায়ই দেখা যায় যে অনেকটা বাচ্চারা ওইটা জানে না। তারপর তো আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে গিয়ে পটি ট্রেনিং করা, যে এইটা অনেক সময় অনেক বাসায় করা হয় না, এটা অনেক আগে থেকে শুরু করতে হয় যাতে বাচ্চারা ওই হাইজিনটাও ওরা জানতে পারে, স্কুলে গেলে করতে পারে। কারণ প্রায় অনেক সময় দেখা যায় যে প্যারেন্টস থেকে ফোন করতে হয়, বাচ্চা বাথরুমে গিয়েছে, ভালো করে পরিষ্কার করতে পারে নাই, আপনি এসে করেন। তো ওগুলো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের জন্য। প্লাস আমরা গত 4 বছর আগে আমাদের যখন এই করোনা ভাইরাস হয়ে গেল তখন আমরা কি শিখলাম? আমরা শিখলাম যে পার্সোনাল হাইজিনটাই হচ্ছে এই এত বড় একটা রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করা। You can protect yourself only from your personal hygiene. পুরা দুনিয়াটা আমরা কোনো যখন ভ্যাকসিন আসার আগে আমরা কিভাবে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করলাম? জাস্ট হাইজিনের মাধ্যমে, হাত ধোয়া, সবকিছু পরিষ্কার রাখা, এই জিনিসটা যেন মানে আমরা কখনো ভুলি না। এটা কিন্তু আমাদের অনেক সময় সয়ে যায় গায়ে যে না একটা জিনিস নিলাম, একটা আপেল নিলাম, একটা আঙ্গুর নিলাম, এটা না ধুয়ে খাওয়া, অনেক সময় এটা আমরা হয়। কিন্তু এটা একদম ছোট থাকতে থেকে বাচ্চাদেরকে শেখাতে হবে পার্সোনাল হাইজিন, কারণ ওরা যখন বড় হবে সেই শিক্ষাটা কিন্তু ওরা ওদের নিজে বাচ্চাকে দেবে। আমি যেটা শিখেছি আমার মা বাবার কাছ থেকে সেটা আমি আমার বাচ্চাদেরকে দিচ্ছি। বাচ্চাদের এইগুলো জিনিস কখনো ওরা পড়াশোনা করে শিখে না। These things they learn from practice. Hygiene, keeping themselves clean, these are the practice. They are not learning from book. And every time এগুলা practice করতে হবে। But they learn what they see around them. Exactly. So the environment they're in, that's what they learn, that's what they see. And that's what is really embedded in them, because ছোট বয়সের মধ্যে তো তারা absorb করে information. তারা মাত্র নাও পারে, but they absorbing. They're very good observer as well. So আমি কিছুদিন আগে আমার বাসায় আমার এক আত্মীয় স্বজন এসেছিল, তো আমি দেখলাম ছোট ছোট বাচ্চারা ঘুমানো যাওয়ার আগে ঠিকই সুন্দর করে ব্রাশ করছে ওদের দাঁতগুলো। তো অনেক অনেক বাচ্চারা আছে কিন্তু ঘুমে যাওয়ার আগে ব্রাশ করে না, ওটা অভ্যস্ত না বা ওটা ওদের রেগুলার লাইফের সাথে। We've got a caller online, so let's see who it is. Hello caller, hello, can you hear us? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম আফা। ওয়ালাইকুম সালাম, আপনার নাম কি ভাইয়া? আমার নাম হলো শফিকুল আলম কুরাই চাফা, বানলি থেকে মাত্রাম। আপনি ভালো আছেন নি? জয় ভালো আছি। আপনার কোশ্চেন? আমি কইলাম যে এনএইচএস হইলো
যে নাম্বার 1 হইলো এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হোক আর বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ হোক আর আরবিক ল্যাঙ্গুয়েজ হোক এনএইচএস হলো নাম্বার 1 হইলো কোরআন মজিদ যদি আপনি তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজে বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি কোরআন মজিদ মিনিং বুঝিলেন তা আপনি এনএইচএস জানিল্লা এর পরে আপনি বিয়া শাদী করবা যে সময় এই সময় আপনি রিয়েল মেডিকেল অ্যাডভাইস লইতেইবা তাহলে এই দুশ্চিন্তা গেল হলতার এনএইচএস এর পরে আরেকটা জিনিস আছে কোরআন মজিদও একজন মেসেঞ্জার মিসিং দুনিয়াতেই বা ঈসা নবী এই নাইলে তো কোরআন মজিদ সত্য হইলো সকল ধর্মে মানবো আসসালামু আলাইকুম আপা Alaikum salam. Thank you, Kola, for your input. So we can go back to our Yes, so going back to our conversation. So yeah, we were talking about what children see, that's what they absorb. So, sorry, dear viewers, we have our number on the screen. So, আপনারা ফোন করতে চাইলে আপনারা কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে প্লিজ আমরা এক্সপার্টর কাছে আপনারা জিজ্ঞাসা পারেন ও কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করতে চাইলে please do call us. The number is on your screen. So, we said at kind of 3 years old একটা বাচ্চারে personal hygiene হিকানি যায় যোগরা যায়. So, is that the ideal age to make them start or before that even. Before that. It is like a recently obviously you can see some of the YouTube's like clips like a 1 year or 7 months old child is eating by themselves and it is amazing to see like how they are eating. They're so like good with their fine motor skill. With the motor skill, with this knife and spoon. Yeah. So it is actually we think sometimes that like children are not going to able to do it. But we need to open the world to them. We need to give them the opportunity to do everything. If they can't do it again. If they can't do it again. So research shows that like 13 different times repetition and new learning takes. But sometimes you need to do something is practice. It's like 40 to 60 times. So it's not a one day. Or I showed my child. আমি আমার বাচ্চারে দেখাইছি কিলান দ্রাস পরে পারে না করতে But often আমরা parents হলো তারা give up হয়ে যায়. They're not very patient. একদিন হয়তো ভাত দেওয়া হলো প্লেটের মধ্যে বাচ্চাটা ওই ভাতটা ছড়া ছিটায় ফেললো মেস করে ফেললো তো পরের দিন আবার দেখা গেল মা মুখে তুলে ভাত খাওয়াচ্ছেন Yeah, because they don't want to clean up মনে করেন যে না কিন্তু একটা বাচ্চার কতদিন সব আমাদের একটা ড্রাইভিং লেসন শিখতে কতদিন লাগে আপনাদের সবার নিশ্চয়ই এক্সপেরিয়েন্স আছে কতটা লেসন নিতে হয় ড্রাইভিং পাস করতে সুইমিং শিখতে কতটা লেসন নিতে হয় একটা বাচ্চা ভাত খেত তার জন্য একটা অনেক বড় এটা একটা চ্যালেঞ্জ eating by themselves is a very big challenge for them so they need to practice is overnight it's not fixed overnight so that's very early age people need to start those kind of stuff like let them to be independent let them আমরা তো we're talking about food even as একটা খলম ধরা মা বাপে খলম দিতা না খাইলি বসপ্তাহ but ও যে খলম ধরা থাকে তারা ফাইন মোটর স্কিল একটা আছে তারা মাসল একটা আছে তারা ইউজ করব by the time they get to nursery they have those skills already there but they like playing or making things they help the child's brain develop they help them use muscles they won't do it and these kind of stuff like developing fine motor skills there is no age like you can give those children be with the child for the safety but there is no age the child can do there is no limit so like they can do it sensory plays একটা করে often আমরা মাঝে দেখা যায় they don't do it because হইবা না সানি লিব না বিজি যাব সান দি খেলাইতো নি মাটি দি খেলাইন খিলা or painting finger painting is good for the children to touch and feel and see but of course you can teach them how to do those things in a clean way as well say okay tika se ekdin sanli so but don't do that because it goes it's a messy job it's a messy job we cook when we cook we have to cut the fish cut the chicken they're quite like gross and quite messy job so আমরা তো এই মেসি জবগুলো করে তারপরে সুন্দর একটা রান্না বাড়া করি সো বাচ্চাদেরকে ওইগুলো মেসি জব করতে দিতে হবে কারণ তাহলে মোটর স্কিল হবে আমরা তো হাইজিনের কথা বলছিলাম তা হাইজিনটা জিনিসটা এই যে এরকম মেসি একটা জব করলে বাচ্চাদেরকে শেখাতে হবে হাতটা ধুতে হবে আবার যদি কাপড় বদলাতে হয় কাপড়টা বদলাতে হবে or if you're like painting and stuff apron পিন্দো apron আর ওটা আছে যে okay play করার বাদে teach them how to tidy up
হ্যাঁ because that's হ্যাঁ। also part of learning. part of learning and part of hygiene because তুমি যে tidy up করা পরিষ্কার করা সবকিছু part of hygiene as well. It's very important and this takes very early age. এটা কোনো ও আচ্ছা ও 10 বছর হোক তারপরে আমি ওকে খেতে দেবো হাত দিয়ে, না এটা কোনো মানে এইগুলো জিনিস না করলে হয় কি বাচ্চারা স্কুলে এসে খুব আনকমফোর্টেবল ফিল করে, কারণ ওদের সামনেই দেখা যায় কিছু কিছু বাচ্চারা অনেক কিছু করছে। আমি তো বলবো না যে সব মা বাবারা দিচ্ছে না, অনেক মা বাবারা একদম ছোট থাকতে ওদেরকে ট্রেন করছে কিভাবে হাত দিতে হয়, কিভাবে খাবার খেতে হয়, কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, কিভাবে টাইডি আপ করতে হয়, অনেক শিক্ষা অনেক বাচ্চারা। কিন্তু যারা পারে না তারা কিন্তু খুব এম্বারাসড ফিল করে, আনকমফোর্টেবল ফিল করে, ওদের সামনে নিজেকে ছোট মনে করে, কারণ ওরা এই জিনিসটা করতে পারছে না। অথচ ওদেরকে দেওয়া হলে কিন্তু ওরা পারবে, হয়তো সময় লাগবে। একজন একটা জিনিস হয়তো একদিনে শিখে ফেলবে, কোনো বাচ্চা সেটা 1 মাস 2 মাস সময় নিতে পারে। সেটা আমাদের পড়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে একটা বাচ্চা একদিনের যেটা শিখলাম শিখে ফেলল, কিন্তু কোনো একটা বাচ্চা আসতে সে অনেক সময় লাগে। সো প্রত্যেকটা মানুষের এবং বাচ্চাদের ডিফারেন্ট ওয়েজ, ডিফারেন্ট টাইমিং লাগে ওদের শিখতে গেলে যে কোনো জিনিস। And what are like fun, engaging ways that parents can encourage personal hygiene, for instance? Fun way hygiene, গোসলের সময় বাচ্চাদের সাথে একটু খেলা, ও জোর করে নিয়ে শাওয়ার করিয়ে দিলাম, নাকে মুখে একদম সাবান পানি দিয়ে গোসল করে বাচ্চাটাকে কাঁদিয়ে, ওইটা না করে একটু খেলা। আর জানি আমরা সব মা বাবা আমরা সবাই সব সময় খুবই ব্যস্ত থাকি, রান্না বাড়া, ঘর গোছানো কাজ, আমরা তারপরেও আমরা এইটা মনে রাখতে হবে সবকিছু পরে যে একটা বাচ্চাকে লালন পালন করা হচ্ছে কি একটা ভবিষ্যৎ তৈরি করে দেওয়া। এই বাচ্চা যেভাবে লালন পালিত হবে ঠিক সে তার নিজে বাচ্চাটাকে করবে। একটা জেনারেশন পরে আরেকটা জেনারেশনে আমরা তৈরি করে যাচ্ছি একসময়। আমি আর কতদিন পরে এই দুনিয়াতে থাকবো না, আমি যে বাচ্চাটাকে আমি প্রিপেয়ার করেছি সে তার নিজের বাচ্চাকে ওই রকম করে প্রিপেয়ার করবে। সুতরাং এটা শুধু না আমি একদিনের জন্য না, এটা 1000 বছরের জন্য আমরা জেনারেশন টু জেনারেশন এটা আমরা করে যেতে হবে। আর এটা একটা সুস্থ একটা পৃথিবীর জন্য, একটা সুন্দর একটা ওয়ার্ল্ডের জন্য আমরা এটা করতে হবে। শুধু পার্সোনাল থেকে হচ্ছে কি পৃথিবী। আমি যদি আমার নিজেকে আমি ঠিক রাখি, আমি যদি ভালো থাকি, আমার বাচ্চাদেরকে ভালো রাখি, আমার সমাজকে ভালো রাখি, আমার দেশকে ভালো রাখি, তাইলে পৃথিবীটাও ভালো থাকবে। এটা ছোট একটা জিনিস থেকে অনেক বড় জিনিসে চলে যায়। And with time, I suppose our parenting has to also be adapted, because if I think back to when I was a child, we didn't need so much encouragement. যদি আমরা আম্মা আব্বা কইতা বেড টাইম, দাঁত ঘষাও, বেডো যাও, আমরা গেছি কি। এখন স্টিকার আনো, রিওয়ার্ড চার্ট আনো, you know, okay, this weekend if you get 5 stars, we'll go out, we'll do something. So obviously we have to adapt our parenting style as well. But in terms of making it fun and rewarding, it doesn't actually have to be anything big. যে আমি বড় কিছু করতাম হইব ইলা কিছু নাই, you know, যে বাচ্চায় কইবার আগে দাঁত কষে গেছে, বেডর লাগি রেডি হয়ে গেছে, okay, you've got a reward sticker for that. But at the end of that, you're going to get a little prize. আছে যে children always wanted their parents to be with them. Yes. So the fun way to do anything, to be with them. When they are brushing their teeth, you can go with them. You can brush your teeth as well. Talk to them something. Yeah. Talk about anything else about their. And modeling is the best way of showing children how to do it. তুমি যদি নিজে দাঁত কষানি তাকো বাচ্চায় তোমার দেখিয়া কইব, okay, this is normal, this is what we're meant to do. And when people give them like an order, go and do it. So this is part of like, it's everyone who is like, let's do it. One thing, and go do it is another. So you are ordering them. So it's a fun way, obviously, for a parent. I'm a parent as well. It's very hard to make everything fun, but if you think like this child or your children, they deserve something from you, and this is their lifetime. This is the age 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 until they're 18. This age is not coming back to them or to you as well. And sometimes we also find that explaining something to children
helps because একটা history হোক আর একটা explanation হোক দিলে তারা একটা বুঝার try করে যে for instance let's go back to brushing teeth যদি তোমার দাঁত problem হইব দাঁত বেদনা করব দাঁত ফরিজিব There are loads of cartoons about there's cartoons yeah so like if the children don't want to do it they can show us like you know so it's that explanation Yeah. যে হুরুতাই বুঝতে হইব যে এখানে আমি দাঁত কষাই exactly এখানে আমি হ্যান্ড ওয়াশ করতাম হইব Yeah. what's the story behind it they don't understand because they're not True. adults but if you give them that backstory I think it helps so what should parents do if the child resists personal hygiene practices how can they help these children well this is the practice again I would say the practice again and again talk to them rewarding them like make it more interesting way to do it or, rather and we than said like maybe cartoons and things like that might showing help them stickers a very little few amount of children they actually refuse to do this kind of stuff most of the children live in the UK or abroad or other countries or even Bangladesh or India, Pakistan. They actually do this kind of stuff, but some children, it's not like all the children, some children, they do refuse actually personal hygiene. They don't listen to their parents. And I wouldn't say that you give up, never. Because you are the parents, you will suffer if anything goes wrong with your children. yeah So if you think something is necessary, talk to them. Sometimes like their friends, yeah they can talk as well. Like, I know a child like never brushed their hair. So in this case, parents was asking me, it's quite a long time ago, not my current school. So I had to talk to the child, but the child found it very, very like embarrassing and very, very annoying. তা আমরা এইটা যখন ওর সাথে বলছিলাম যে তোমার চুল আঁচড়াতে হবে তখন বাচ্চাটা মানে যত বেশি বলা হচ্ছিল তত বেশি সে আরো মানে ওটা রিফিউজ করছিল so the peers are very important in তখন these cases. একদিন ওর একটা বান্ধবী Yeah. ওর জন্য ছোট ছোট ক্লিপ কিনে এনেছিল oh তারপর ওইটা দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে তারপরে বোঝা গেল যে না ওকে অনেক রকমের চুলের ক্লিপ Interesting. এগুলো কিনে দেওয়া হলো তারপর আস্তে আস্তে তো অনেক সময় বোঝা যায় না যে কোন সময় বাচ্চারা কোন সময় কার কথা শুনবে এটা না একটা তো কথা আমি সবসময় বলবো যে কোনো সময় গিভ আপ করতে নাই মা বাবা যদি পারি না তাইলে ডাক্তারের সাথে কথা বলেন কোন একটা ব্যাপার যদি সিরিয়াস হয়ে যায় Yep. টিচারের সাথে কথা বলবেন ভাই বোনরা অনেক সাহায্য করে অনেক ছোট ছোট বাচ্চারা কিন্তু বড় ভাই বোনের কথা শুনে ভালো yeah বা আত্মীয় স্বজন বা কাজিনদের কথা একজনে না হলে অনেক সময় বাচ্চারা মা বাবাদের কথাটা বেশি পছন্দ করে না মানে But অন্য কেউ হইলে। ওনারা মনে করে যে আমরা ওতে শাসন করে সবসময় ওনারা আমাদেরকে Yeah. স্ট্রিক্ট থাকেন কিন্তু অন্য কারো দেখছে ওদের কথা কিন্তু বেশি ওরা মানে বুঝে এবং শুনে অনেক আর Yeah. টিচারদের কথা খুব শুনে বাচ্চারা কিন্তু এইটা মানে অনেক প্যারেন্টস এসে বলে মিস এটা বলবেন না আমার বাচ্চা এটা করে না বা হোমওয়ার্ক করছে না yeah তো একবার বললেই কিন্তু হয়ে যায় টিচারদের কথাও খুব yeah শুনে বাচ্চারা আমি এটা খুব লক্ষ্য করেছি হ্যাঁ। Okay, so if we move on to homework, for instance. So once school starts, obviously homework becomes like a big part of a child's life. I mean, it becomes quite a big part of a parent's life as well, if we think about it from It a is. parenting point of view. So how can parents approach homework to ensure a positive experience? Okay. I just wanted to make like very clear the homework, the word, the two like homework, the word is actually different for different age. So আমি যখন মাস্টার্স করেছিলাম আমার হোমওয়ার্ক ছিল এতগুলা একটা পেজ এতগুলা একটা বুকলেট পড়া এবং সেই বুকলেট থেকে আমি নোটস করা ছিল আমার হোমওয়ার্ক তো ওই হোমওয়ার্ক আর 5 বছরের বাচ্চার হোমওয়ার্ক সমান না No. তো প্রাইমারি স্কুলে যেটা হোমওয়ার্ক আমরা সেট আপ করি সেটা হচ্ছে বেস করে আমরা যেটা পড়াই সেটার উপর বেস করে আমরা করি এবং ওটা অনেকটা রিভিশনের মতো ইটস নট এ রিয়েল হোমওয়ার্ক যে বাসায় গিয়ে আরেকটা কাজ করা ওটা না ওটা যেটা
আমি একটু আগে বললাম যে বাচ্চাদের রেপুটেশন লাগে, অনেক রিপিট করতে হয় যে কোনো জিনিস শিখতে হলে। তো ওরা যদি রিভাইজ না করে, রিপিটই না করে, শিখবে কখন? তো হোমওয়ার্কটা ছোট বাচ্চাদের জন্য অনেকটা স্কুলে যেটা পড়ানো হয় সেটাই বাসায় আবার করা হয়, যাতে বাচ্চাটা একটু মনে থাকে। আর হোমওয়ার্ক এমন একটা জিনিস, সেটা অনেক রিসার্চ আছে এটা ব্যাপারে, যে অনেকে লিখেছে যে হোমওয়ার্ক বাচ্চাদের কোনো উপকার করে না। অথচ দেখবেন যদি বাচ্চারা হোমওয়ার্ক করে না জিসিএসসি বা ইয়েতে এ লেভেলে, তাহলে ওরা ভালো গ্রেডই পাবে না। হ্যাঁ, আর মাস্টার্স এর কথা তো বাদই দিলাম, সারাটা জিনিসই তো হচ্ছে গিয়ে হোমওয়ার্কের উপর। আপনি যখন পিএইচডি করবেন সব জিনিস কিন্তু হোমওয়ার্কের উপর। কিন্তু ছোট বাচ্চাদের জন্য হোমওয়ার্কটা একটা অনেক সময় আমি দেখেছি যেটা, যে প্যারেন্টরা ও তোমার হোমওয়ার্ক বাকি রয়েছে, চট করে এখন শেষ করো এটা, এইরকম করলে বাচ্চাদের মধ্যে একটা অ্যাংজাইটি চলে আসে। তারা দে ডিসলাইক দ্য হোমওয়ার্ক বিকজ ইউ গিভিং দেম প্রেশার। হোমওয়ার্কটা হতে হবে একটা রুটিনের মতো, একটু সময় তোমার হোমওয়ার্ক করতে হবে, অল্প একটু করো। Like when we were in school, until we got to like year 7, year 8, we didn't get homework. You're talking about 90s, 80s. Yes, yeah. but now you get like reception, year 1 children, it starts, homework starts, Yes. and it's a lot of homework. I mean, I agree with homework, but also it has to be age appropriate, I think, in the sense that, okay, ছোট বাচ্চা খেললে development বেশি হইব, but constantly যদি homework করা থাকে আর স্কুলও থাকে and by the parents of pressure দেন, that doesn't develop. So there's a part of it that agrees with homework, part of me that agrees with homework, but a part of it says to me, no, when they're so young, they should play. They should develop in a different way, and you know, homework should be based on play. But we get tons and tons of like booklets of homework. I know. Homework is actually, I've been in teaching since 1993. So I can see the progression, or the journey actually, the journey of homework. So before, like in 90s, the homework was set up like more like investigation, some kind of project work, to do like something fun things. And even like now secondary school, they give this kind of like project working. But nowadays you will see a lot of like the primary school gulate spellings একটা হোমওয়ার্ক থাকে, তারপরে টাইমস টেবল গুলো শিখতে হবে, কম্প্রিহেনশন থাকে। এটা হচ্ছে গিয়ে আমি যে জায়গাতে কাজ করছি, এটা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের যে বাচ্চাগুলো আছে এখন, এরা mid-year admission. I'm so sorry to cut you off. We're going to come back to this. Dear viewers, we're going on a very short break. We will be back and we will continue our topic on homework. So do stay with us. And if you've got any questions, make sure you call in. The number is on your screen. See you shortly.
Dear viewers, welcome back to another episode of Family Focus, and today's episode is on parenting pathways. So we were talking about homework and how parents can encourage their children in completing their homework, for instance. How can parents create a productive homework environment at home? সো এখন যেটা বলতে হবে প্রোডাক্টিভ হোমওয়ার্ক অনেকে ভাবতে পারেন যে আমরা তো জানি, কিন্তু অনেকে জানে একটা টেবিল আছে, বাচ্চাটা বসেছে চেয়ারে পড়তে বসছে, সেই সময় মা বাবা টিভি দেখছেন অনেক জোরে, তো এইটা কিন্তু এনভায়রনমেন্ট হলো না। আচ্ছা, অনেকটা ভাবছেন আমি তো ওকে একটা রুম দিয়েছি, একটা টেবিল আছে, চেয়ার আছে, ও নিজের রুম আছে, এইটাও কিন্তু এনভায়রনমেন্ট না। কারণ নিচে তলা হয়তো অনেক জোরে জোরে সবাই কথা বলছে। এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে গিয়ে একটা লাইব্রেরিতে যদি আমরা যাই, কি দেখি আমরা? ওই লাইব্রেরিতে দেখি অনেকগুলা বই, সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছে, ওখানে জোরে কথা বলার কোনো অধিকার নাই কাউকে। সুতরাং এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে গিয়ে একটা জায়গা বাচ্চাকে দিতে হবে, সেখানে সে বসবে, সে পড়াশোনা করবে, তার চারিপাশে থাকবে এমন একটা পরিবেশ যে তার পড়াশোনা করার ইচ্ছা থাকে। ও বুঝতে হবে যে না, এটা আমার পড়াশোনা করার সময় আমার আম্মা বা আমার আব্বা বলেছে, ওনারাও আমার পড়াশোনা দেখবে। সেটা কিন্তু সব বাচ্চারা চায় যে ওরা যখন হোমওয়ার্ক করে তখন মা বাবার সাথে থাকুক। যখন বাচ্চারা বড় হয়ে যায় তখন সেটা দরকার হয় না, তখন ওরা নিজে নিজেই করে, ওদের রুমে করে, কিন্তু সেটাও কিন্তু দেখতে হবে যে বাচ্চারা ঠিক মতো করছে কিনা। এই রুমটা দরজাটা লাগিয়ে ওরা ফোনে যাচ্ছে না কম্পিউটারে গেম খেলছে, এটাই হয়। আমরা যখন প্যান্ডামিকে আমরা যখন বাচ্চাদেরকে পড়িয়েছি অনলাইনে, অনেকগুলা বাচ্চারা শোনা যেত ওরা গেম খেলছে, সাথে সাথে আমরা তো মানে ধরে ফেলতাম, তো বা মা বাবাকে ফোন করে বলতাম যে তোমার বাচ্চারা তো আমার কথা শুনছে না, এখানে বসে বসে গেম খেলছে। কারণ ওনারা বাচ্চাদেরকে এই কম্পিউটারটা সেট করে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে গেছে। I know someone who obviously they're busy. Everybody's busy in their own lives. Obviously, these days, ma baba দুইজনে কাম করেন, right? So they're busy. So I know the kitchen or dining table তুমি অন করতে হইব, আমি রান দিয়ার, আমি দেখতাম তুমি হোমওয়ার্ক করে, আমার লগে মাতো about your homework, like what is it that you're stuck on, all that stuff. Even when I was studying, I'd get my little one, I say you're sitting next to me, so while I'm studying, you're studying. Yeah. And that was our time together, but it was about completing both of our homework together. এইটাই এনভায়রনমেন্ট না, যে না আমি সুন্দর করে একটা ডেস্ক কিনে দেব, একটা চেয়ার কিনে দেব, আর বাচ্চাটা পড়বে আর আমি ওইখানে বসে আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলবো ফোনে বা টিভিতে জোরে করে কোনো একটা মুভি দেখবো, ওইটা এনভায়রনমেন্ট আমার মনে হয় সব প্যারেন্টসরাই জানে যে এনভায়রনমেন্টের জিনিস। আবার অনেক সময় আছে অনেকে বুঝেন না, অনেকে মনে করেন যে না আমি দিলাম বইটা খুলেই পড়াশোনা। বাচ্চাদের একটা কোয়াইটনেস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্টাডির জন্য। কোয়াইটনেস এটা এত মারাত্মক একটা জিনিস যে নীরবতা থাকতে হয়, এবং তার একটা মানে সবচেয়ে বড় একটা একটা খুব ইউনিক একটা উদাহরণ হচ্ছে গিয়ে লাইব্রেরিজ। লাইব্রেরিতে গেলে কোনো লাইব্রেরিতে আপনি দেখতে পারবেন না যে মানুষ কথা বলছে আর কেউ বসে পড়াশোনা করছে। লাইব্রেরি মানে হচ্ছে গিয়ে ওখানে সবাই চুপচাপ করে বসে পড়াশোনাটা করে। পড়াশোনাটা কোনো কোলাহলের মধ্যে হয় না, কারণ পড়াশোনার সময় তুমি একটা জিনিস পড়বে, সেটা তোমার মাথা ভিতর ঢুকতে হবে, নিজে চিন্তা করতে হবে, আবার ওইটাকে মনে রাখতে হবে, অনেকটা প্রসেস চলতে হবে। তো এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে মেইন জিনিস, হচ্ছে গিয়ে যে কোয়াইটনেস, একটা নীরব জায়গা থাকতে হবে, বাচ্চারা বসতে হবে, একটা সময় থাকতে হবে, সব সময় একটা টাইম ধরে, ও আচ্ছা চলো তোমার হোমওয়ার্ক করা হয়েছে না, রাত 9টা বাজে, এখন হোমওয়ার্ক করতে বসি না, বাচ্চাটার ব্রেন তখন একদম টায়ার্ড। So it's all about discipline and routine, I suppose. Again. So every day between 8 and 9 o'clock, let's say for example, you're doing your homework. Then that's too late. I would say that's too late. Too late, but too late. as an example, you know, so you as a parent know in that time I can't plan anything. In that time, the child also knows they can't do anything but their homework. And until it's finished, you're not getting the next thing. So and also like বাচ্চাদেরকে বোঝাতে হবে যে অনেকটা দেখেছি আমি যে হোমওয়ার্ক করতে বসো,
এবং 1 ঘন্টায় পুরা সপ্তাহ হোমওয়ার্ক করা শেষ হয়ে গেল। এটা করলে কিন্তু বাচ্চারা কিন্তু বরং ছোট ছোট প্রত্যেকদিন যদি ওরা 10-15 মিনিট বসে এবং এইটা হচ্ছে মোর প্রোডাক্টিভ। So একটা বাচ্চা যদি হোমওয়ার্ক করতে না চায়, where can parents get any support or what can they do? সব সময় টিচারের সাথে কথা বলতে পারে। হোমওয়ার্ক করতে চায় না এরকম তো আমরা সব সময় দেখে থাকি, বাচ্চারা হোমওয়ার্ক করতে চায় না, ওরা ফোন নিয়ে আছে, ফোনে গেম খেলছে। তো প্যারেন্টস অনেক সময় এসে বলেন যে আমার বাচ্চা হোমওয়ার্ক করতে চায় না, আজকে হোমওয়ার্ক করেনি, তা হোমওয়ার্ক জমা দেওয়া হয়নি। তখন বাচ্চাদের সাথে কথা বলি, বুঝাই দেয়, তো অনেক সময় রিওয়ার্ড দেওয়া হয়। তা আমি শিখিয়ে দিই যে ওরা কি পছন্দ করে। তো বলতো গেম পছন্দ করে, তাহলে ফোনটা নিয়ে সরায় দেন, হোমওয়ার্ক করো। তারপর কিন্তু এই যে হোমওয়ার্ক জিনিসটাই কিন্তু বাচ্চাদের অপছন্দের একটা জিনিস। কোনো সময় সার্ভেতে লেখে না বাচ্চারা যে আমি হোমওয়ার্ক পছন্দ করি, কিন্তু ওরা কিন্তু কিছু বানানো প্রজেক্ট দিলে ওটা কিন্তু ওরা খুব এনজয় করে। But we have a lot of parents as well that oppose homework. What they say is, oh, আমি স্কুলে দিলাইছি, টিচারের কাম আমি এখানে করিয়া দিতাম। না, এটা টিচারের কাজ না, এটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটা প্যারেন্টসের জন্য আমি এটাই বলবো যে এটা বাচ্চাদের রিভিশন দরকার হয়। কোনো একটা জিনিস মনে রাখতে হলে আমাদের বারবার একটা পড়তে হয়। সামান্য আমাদের যখন আমরা ছোট থাকতে আরবিক শিখেছি, সূরা শিখেছি, একটা সূরা আমরা কতবার পড়েছি মনে রাখার জন্য। তো যে কোনো জিনিসই বারবার করতে হয় মনে রাখার জন্য। আমাদের ব্রেনটা যে কোনো জিনিসই, রান্না বাড়া ছেড়ে দিলে কয়েকদিন পরে যদি আবার রান্না করতে চাই, আমি রান্নাটা ভুলে যাব। আসলে মনে তো হয়তো একটু উল্টাপাল্টা হবে। যদি আমি অনেক বছর একসাথে রান্না বাড়া, বা আমি যদি গাড়িটা চালাই না অনেক দিন, তাহলে আমার চালাতে অসুবিধা হবে। আমি অনেক দিন যদি সুইমিং এ যাই না, তাহলে আমার সুইমিং করতে অসুবিধা হবে, হয়তো কনফিডেন্স লাগবে না প্রথম 6-7 মিনিট। আমি জানি যে এটা হচ্ছে কি বাচ্চাদের প্র্যাকটিস। আর ওরা যদি একটু হোমওয়ার্ক না করে, এটা অনেকটা রিভিশনের মতো, তাহলে ওদের মনে থাকবে না। আর যার কারণে আমরা টিচাররা অনেক কিছু ফেস করতে হয়, যে বাচ্চারা মনে না রাখলে আমাদের সবসময় পিছনে ফিরে গিয়ে আবার টিচিং করতে হয়। Often I find though, even with my little one, like when he brings homework home, like say for instance names of shapes, like the complicated ones, I'll be like, oh my god, I know I've done it, but what is this called again? So even as an adult you forget as well. But it's good to have the children involved because it's revision for you too. You remember it, and this time when you remember it, you don't forget. And very easy things people forget very easily. They learn it very quickly, but they forget it very easily. So anything easy or hard, you need practice. You need practice, you need revision, you need to remind yourself. সেই জন্য আমাদের এখন যেটা আমরা প্ল্যান করি, আমাদের এখানে হচ্ছে কি রিক্যাপ কোয়েশ্চেন থাকে সবসময়। তো আমাদের লেসন শুরু করার আগের 3-4 মাস আগে যেটা পড়িয়েছে, ওর ছোট ছোট কোয়েশ্চেন থাকে বাচ্চাদেরকে আবার মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। Remind করার জন্য। So we're going to move on to mental health. So mental health is a growing concern for children, even at a very young age. So what can parents do to support the child's mental well-being? If parents think like, যদি মনে করেন প্যারেন্টসরা যে ওদের বাচ্চারা মেন্টালি মানে স্বাভাবিক না, আমার মনে হয় সাথে সাথেই জিপির সাথে কথা বলা, ওটা ওয়েট না করা। আর সাধারণ নর্মাল একটা বাচ্চার মেন্টাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা যেগুলো দরকার, একটা খুশি, একটা হ্যাপি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে দেওয়া। বাচ্চাদের সাথে আমার 3 দিন আমার ইনসেট ছিল। তো প্রথম দিনে বাচ্চার এই মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট কিরকম হয়, একটা ছোট বাচ্চা ফ্যামিলিতে মা বাবা সারাক্ষণ ঝগড়া করে, এই বাচ্চাটা বড় হয়ে কিন্তু কিছু করতে পারে না, কারণ ওর মেন্টালি ওইরকম একটা স্বাভাবিক বাচ্চা ছিল, ট্রমা হয়ে গিয়েছিল। তো ওটা আমাদের খুব খেয়াল রাখতে হবে। আমরা অনেক সময় বুঝি না, যে মনে করি ছোট্ট বাচ্চা শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু বাচ্চারা কিন্তু ঠিকই শুনতে পায়। ওরা রিয়েক্ট করে না, রিয়েক্ট করবে না যে আমি এখন আমার মা বাবা ঝগড়া করছে, আমি গিয়ে ওদেরকে বলবো ও তোমরা ঝগড়া করিও না। ও বাচ্চা তাকিয়ে থাকবে, হয়তো কার্টুনে দেখবে বসে বসে, কিন্তু ওদের মাথার ভিতরে ব্রেনের মধ্যে যেটা ঘটছে
এটা কিন্তু পরে এদের মেন্টাল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে মানে দেখা যায় যে না এটা ঠিক হচ্ছে না। তো খুব ছোট থাকতে যদি বাচ্চারা কোনো রিঅ্যাকশন নাও করে এটা কিন্তু পরে এফেক্ট আসে। We've got a call online. Hello, caller. Can you hear us? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. What's your name? আমি রহমান বলতেছি। আমি আমি জানতে চাচ্ছি, আমি বাংলাদেশ থেকে ওই অনার্স কমপ্লিট করে আসছিলাম আর কি। তো আমি ওই আপনার টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট একটা কোর্স করেছিলাম ওইখানে। আমার একটা দুর্বলতা যেটা ছিল আছে, এই দুর্বলতা হচ্ছে আমি ওই আইটিতে একটু একটু উইক আর কি। এইটা কি কোনো সমস্যা হবে যদি ওই টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ওই কোর্সটা করতে গিয়ে বা করতে পারবো? একটু যদি উনি আমাকে বলতেন তা আমার অনেক উপকার হতো। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. একটা প্রশ্ন করেছেন উনি যে উনি টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টের একটা কোর্স করতে চান এবং উনি আইটিতে একটু উইক আছে, ওটা কোনো প্রবলেম হবে কিনা। আমার মনে হয় না এটা কোনো প্রবলেম হবে, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হবে যেহেতু আমি টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টের সরাসরি কোনো আমি কোর্সে বা দিয়ে থাকি না, যেহেতু আমি স্কুলে টিচার। কিন্তু আমাদের স্কুলে যে আমাদের অনেক সময় আছে প্র্যাকটিশনার যারা আসে, ট্রেনি অ্যাসিস্ট্যান্ট আসে, ওদের খুব কমই সময় ওরা ক্লাসে এই আইটি নিয়ে বাচ্চাদের কাছে মানে করতে হয়। বেসিক জানা থাকলেই হবে। এখানে ধরেন ওয়েবসাইট প্রোগ্রাম করা বা ওইরকম কিছুই নাই। তবে বাচ্চাদের সাথে থাকলে ওদের সাথে ল্যাপটপ অন করে ল্যাপটপে অনেক কাজ করতে হয়, ছোট বাচ্চাদের সাথেও থাকলে করতে হয়। বেসিক জানা থাকলেই হয়। তবে আমার সবচেয়ে ভালো মনে হয় যে উনি যে কলেজ থেকে উনি করতে চাচ্ছে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্সটা, ওদের সাথে কথা বললেই মনে ভালো হবে। তবে এটা মনে হয় না এটা ব্যারিয়ার হবে আপনার জন্য। Yeah, I mean basic skills একটা জানলেই হবে। হ্যাঁ, and of course if he manages to get into schools as a teaching assistant, the children will teach him anyway. True, you are right. Children are so good with IT and devices. We have somebody on Facebook who has commented. We were talking about homework. They said you can take a child into their room to do homework and sit down with them. Maybe if parents create traffic light cards at home for the child, red if they are stuck, orange if they are understanding, and green if they can do some of the work by themselves. That's a very good idea, but do not stick on for all the time because children get bored very quickly. They get bored quickly, of quickly any system you apply them. If they don't want to do it, if they don't want to, they can start doing it, traffic light, and that is really good one. So it is like আমাদের স্কুলেও আমরা করে থাকি অনেক সময় ট্রাফিক লাইট সিস্টেম। রেড হচ্ছে আমি বুঝি নাই, ইয়েলো হচ্ছে আমি অল্প বুঝেছি, গ্রিন হলে আমি পুরো বুঝেছি। এটা খুবই ভালো। তবে তার চেয়ে ভালো বাচ্চার সাথে কনসাল্ট করা, কথা বলাটা। I mean, children are visual learners anyway, so sometimes visually thara aro learn kore. So I know I used to stick a lot of things up for my little one, or we have like display boards and we'd take things off physically and put it in the right place, obviously when he was much younger. And everybody would say to me, oh my God, this is too much. This is like a school at home. But actually he enjoyed learning through play. And for me, I saw that works. I saw that it works for other parents as well. Your house will be tidy as soon as your child is a bit older. Your child won't need to stick these things on the wall. Your house will be your house again. It's a phase, isn't it? It's just a very small phase, but they're visual learners, and helping them visually, I think it sticks in their mind more. So yes, this traffic light system does work, but maybe only for certain things. Yeah, and অনেক সময় আছে there's some children ওরা honest না, ওরা সবসময় গ্রিনটা বসায় রাখবে, বলে যে আমি জানি। কারণ ও ইন্টারাকশন এটা হয় আমাদের ক্লাসরুমে। আমরা অনেক সময় এটা মানে আমরা যখন অনেক বছর আগে এটা করেছিলাম, রেড ইয়েলো দ্য বেস্ট, এই জন্য আমরা বলি AFL কোয়েশ্চেন, অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং। তো ওইটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা ওই যে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন করা বাচ্চাদেরকে গিয়ে সোজাসুজি গিয়ে বইটা দেখা। কারণ ইন্ডিভিজুয়ালি যদি 1-to-1 আমি দেখি না তাহলে কিন্তু একটা ভালো অ্যাসেসমেন্ট কখনোই হয় না। আর রেড ইয়েলো গ্রিন অনেক বাচ্চারা আছে ওরা গ্রিন করে রাখে কিন্তু আসলে কিছু বুঝেই নাই ওরা। Because they want to fit in. Best way হচ্ছে যে বাচ্চাদের আসলেই মানে বাচ্চাদের প্রতি
যে দায়িত্ব আমাদের প্যারেন্টসরা পালন করে থাকে, বেস্ট ওয়ে হচ্ছে কি টকিং। এটা করার পর আমাকে একটু বলো তুমি কি করেছো, এটা কিভাবে করলে, এটা কেন তুমি এখানে যোগ দিলে, এখানে কেন তুমি সাবট্রাক্ট করলে, বা এখানে তুমি কেন বিয়োগ করলে, এইটা কিভাবে লিখেছো, এটা কেন করেছো, ও খুব ভালো হয়েছে, তোমার প্রেজ করা। সবচেয়ে বড় কথা হলো গিয়ে ওরা হোমওয়ার্ক করার পরে একটা প্রেজ করা। ওরা হোমওয়ার্ক করে, ওরা আমাদেরকে দেখায় এবং খুব হাসি মুখে কিন্তু হোমওয়ার্কটা নিয়ে আসে, যাতে আমরা অনেক সময় মানে ওদের কখনো ডাউন করি না। We've got another call. Okay. Hello, caller. Can you hear us? আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. জি আপু, আমি একটু আগে ফোন করছিলাম ওই যে একটা টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স সম্বন্ধে। যেহেতু আমার আপনার অনার্স কমপ্লিট আছে, তো আমি একটু কনফিউজ যে টিচিং কোর্স ও টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স কোনটা করলে ভালো হবে, আর টিচিং কোর্সের জন্য কি কি রিকোয়ারমেন্ট, কি কি কোয়ালিফিকেশন লাগবে, আর যদি একটু আমাকে একটু অ্যাডভাইস দিতেন তো আমার অনেক উপকার হতো আর কি। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ ভাই আপনার কোয়েশ্চেনের জন্য। টিচিং কোর্সটা এখন বিভিন্ন কলেজে ইউনিভার্সিটিতে করানো হয়, প্লাস ওটা স্কুলেও করানো হয়। আপনি সবচেয়ে ভালো হবে আপনি যদি টার্মলেস কলেজে যান, ওখানে বা লোকাল কোনো ইউনিভার্সিটিতে যান, ইস্ট লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যান, ওরা আপনাকে সুন্দর করে বলে দিতে পারবে কিভাবে। কারণ আমি ধরেন অনেক আগে টিচিং মানে পিজিসি করেছি, তো ওটা ডিফারেন্ট নিয়ম ছিল। যতদূর এখনো আছে যে টিচিং কোর্সে যেতে হলে আপনার জিসিএসসি ইংলিশ আর ম্যাথসে সি থাকতে হবে, এটা হচ্ছে মেইন রিকোয়ারমেন্ট। আরও অনেক জিনিস হয়তো এখন ওরা অ্যাড করেছে। তারপরে টিচিং আপনি যদি এই বাংলাদেশ থেকে যদি আপনার মাস্টার্স থাকে এবং ইংলিশ এবং ম্যাথসে সি থাকে জিসিএসসি, তাইলে আপনি সোজাসুজি পিজিসি করতে পারবেন। সেটার জন্য আপনার আবার স্টুডেন্ট ফিটা দিতে হবে, যেটা ইংল্যান্ডের রিকোয়ারমেন্ট আছে। তা আপনাকে অ্যাডভাইস করা হবে যে আপনি সবচেয়ে ভালো হবে যদি আপনি কলেজের সাথে বা ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে যোগাযোগ করেন, একটা ফোন কল করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গেলে সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ সবসময় সব অ্যাডভাইসাররা হয়তো ডেস্কে নাও থাকতে পারেন। Yeah, and I think a lot of these places like colleges and universities have careers advisors. So based on your passion and what you want to do or what direction you want to take, because some people enjoy being a teaching assistant, some people want to be the teacher. So it depends on what you want, and they can advise you based on that. Obviously, you and I, we don't know enough about this caller to know that this is the direction. Day by day it's changing every time. আমার সময় যখন ছিল তখন আমাদের ডিফারেন্ট ছিল। আমাদের ইংলিশ ম্যাথস ওইটা সবসময় ছিল, তারপর কম্পিটিটিংটাও চলে আসলো, তারপরে আমাদের রিটেন পরীক্ষা দিতে হতো, তখন আমাদের পিজিসি করেছি আমি 1 বছরে। আর এখন পিজিসি করতে হলে এদেশের ডিগ্রি থাকতে হয়, নতুবা বাংলাদেশের মাস্টার্স থাকতে হয়। কিন্তু জিসিসি ইংলিশ ম্যাথস অ্যান্ড কম্পিউটিং এই 3টা সাবজেক্টে সিপ থাকতে হয়। তাছাড়াও তাও বলবো আপনি যদি গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ করেন, ওনারা ভালো করে বলে দিতে পারবেন। হ্যাঁ। Yeah. Okay, so we are going to go on a short break soon. So very quickly, we got 30 seconds, so we're going to take that break now. Dear viewers, we're going to take a break now and we will be back to continue this topic. So please stay with us and do call us. The number is on your screen if you have any questions or experiences you want to share. And we're on Facebook and we're on YouTube as well, so feel free to comment on those pages. Thank you.
Dear viewers, welcome to Family Focus. We're on our last segment for today. So our topic today is on parenting pathways, and we discussed mental health just before we went on the break. And now we're going to slowly move on to growing up in a multicultural society. So what does that mean, and how can we support our children? So let's talk about raising children in a multicultural society, especially if we look at East London and the surrounding areas. It's very, very multicultural. How can parents help their children grow up, but also appreciate that diversity that we live in? আমি মনে করি যে আমরা খুব লাকি একটা মাল্টিকালচারাল সোসাইটিতে বড় হচ্ছি। কারণ আমাদের এখন এটা বুঝতে হবে যে আমরা একটা দেশেই থাকবো না। আমরা এই দেশে যারা চলে এসেছি, বাংলাদেশ ছেড়ে বা অন্যান্য দেশ ছেড়ে, আমাদের বাচ্চারা কিন্তু এই দেশে আর থাকবে না, অন্য আরেকটা দেশে যাবে। শুধু মাল্টিকালচারাল সাথে থাকলে হবে কি যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালচারের মানুষের সাথে আদান প্রদান, এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে প্রত্যেকটা কালচার থেকে ভালো জিনিসটা নিয়ে নেওয়া। সবচেয়ে মানে আমাদের যেটা বেনিফিট হবে যে কোনো কালচারের একটা ভালো জিনিসটা গ্রহণ করা। কিন্তু মানুষের নেচার হচ্ছে ঠিক উল্টা। যখন কালচারালি মিশা হয় অনেক সময় খারাপ জিনিসটা অনেক আগে রপ্ত করা হয়। তো এইটা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে মাল্টিকালচারের বড় হওয়াটা এটা কোনো খারাপ জিনিস না, এটা হচ্ছে কি আমাদের জন্য একটা অনেক বড় ফরচুন, একটা অনেক বড় আমাদের একটা বেনিফিট, অনেক বড় আমাদের একটা বলতে হবে কি একটা অপরচুনিটি। অফকোর্স অনেক বড় অপরচুনিটি। আরেকটা দেশে এসেছি আমরা, এটা মানে না আমরা সবাই ইংলিশ হয়ে যাব। আমাদের মা বাবা অনেক চেষ্টা করছেন আমাদেরকে বাংলা শেখাবে, আমাদেরকে বাংলা শেখাচ্ছেন, নামাজ পড়াচ্ছেন, কোরআন শরীফ শেখাচ্ছেন, যে যা ধর্ম অনুযায়ী পড়ছেন। যিনি হিন্দু উনি হিন্দু ধর্ম পালন করছেন। তো মেইন জিনিসটা হচ্ছে কি আরেকটা দেশের সাথে থাকলে, এই দেশে শুধু তো ইংরেজ মানুষ না, অনেক দেশের মানুষ এবং অনেকটা কালচার, এবং দেখবেন যে এই লন্ডনে আমরা অনেক রকমের কালচারাল অনুষ্ঠানগুলো হয়, এবং ব্ল্যাক কমিউনিটি আছে, হোয়াইট কমিউনিটি আছে, এশিয়ান কমিউনিটি আছে, অনেক ধরনের, এবং প্রত্যেকটা কালচার থেকে বা প্রত্যেকটা ধর্ম থেকে ভালো জিনিসটা আমরা নিতে পারি। এবং এটা আমাদের বাচ্চাদের জন্য অনেক মানে একটা ভালো জিনিস, কারণ ওরা যদি বাইরে কোথাও যায় তাই ওটা ওদের জন্য একটা মানে একটা অনেক বড় পুঁজি হয়ে থাকবে, অনেক অ্যাসেট হয়ে থাকবে ওদের জন্য, যে এই জিনিসটা আমরা জানি অন্য দেশে গেলে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো। কারণ আমরা যখন ধরো অনেক অনেক মানে কমিউনিটি মানুষ আমরা হয়তো বাংলাদেশে দেখি নাই, শিখ পিপল যে ইন্ডিয়ান, হ্যাঁ ওটা বাংলাদেশে একদম নাই, দেখা যায় না। যখন আমি লন্ডনে এসেছি ওদের একটা কালচার দেখলাম, ওদের ভালো জিনিসগুলো অনেক সুন্দর। And it also gives you an understanding of the bigger world. যে আমরা খালি আমরা বাংলা কালচার হোক and the English culture হোক ও আমরা Islamic culture হোক, that's not just the world. The world is a bigger place. There's different people with different upbringings. প্রত্যেকটা মানুষের কাছে কিছু ভালো জিনিস থাকে। একটা মানুষ একদম 100% খারাপ হতে পারে না। প্রত্যেকটা কমিউনিটির মধ্যে অনেক ভালো জিনিস, প্রত্যেকটা কালচারের মধ্যে অনেক ভালো জিনিস, প্রত্যেকটা রিলিজিয়নের মধ্যে সব ভালো জিনিস। আর আরেকটা জিনিস দেখবেন যে প্রত্যেকটা রিলিজিয়নের মধ্যে একটা জিনিস খুব মিল কমন থাকে, যেমন মিথ্যা কথা না বলা, চুরি না করা, কাউকে মনে আঘাত না দেওয়া, কাউকে মেরে না ফেলা, মানে ফিজিক্যাল ভাবে। তো এইগুলো জিনিস তো সব ধর্মে একই, অফকোর্স। এবং এইটা হচ্ছে কি এইটা বাচ্চারা যখন দেখে যে এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কি চাই, একটা ভালোভাবে বাঁচার জন্য একটা ভালো একটা পৃথিবী আমরা চাই। And just before the break, we were come back from the break, we were talking about like appreciation, showing appreciation for other cultures and religion. We find in our community that there isn't a lot of that. Like for instance, if I was to cook
rice and curry and take it for my English friends, they will love it and they will be like, thank you, this is delicious, we love it, we love Indian food. You know, that's what they say. I'm not the eyes okay. But we don't pass that on to our এটা children. আমাদের কালচারের মধ্যে খুব কম, কিন্তু আমি বলবো না যে আমরা একদম করি না। এখন আমরা এই দেশে অনেক দিন থেকে থাকছি, এখন আমরা নিজেই শিখে গেছি যে বলতে হয়, কোন একটা জিনিস ভালো করলে বলতে হয়। আর আমাদের বাচ্চারা কিন্তু ওরা কিন্তু বেশ they understand it more. হ্যাঁ, অনেক অনেক ভালো বোঝে। তো আমাদের ফ্যামিলিতে কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের মারা যখন আমরা রান্না করি, কোনোদিনই কোনো বাচ্চারা বলে না যে মজা হয়েছে, ধন্যবাদ বা থ্যাংক ইউ মা। অনেক ফ্যামিলি বলে, আমার নিজের বাচ্চারা কিন্তু ওরা সবসময় বলে, কারণ ওদেরকে আমি জোর করে বলাই অনেক সময়। আমি রান্না বাড়া করার পরে আমি বলি কেমন হলো, তখন ও ইটস ডিলিশিয়াস মাম। So make sure you tell me. I don't know whether it's otherwise I'm not going to cook next time the same way I did today. So অনেক তখন ওরা সবাই যেহেতু ওরা বড় হয়ে গেছে, মাম ইটস ভেরি নাইস, ও হোয়াট ডিড ইউ পুট ইন দিস ওয়ান, এরকম বলে। কিন্তু আমাদের যে কালচারটা, এটা কিন্তু বলা হয় না। আমাদের দেখবেন আমাদের মারা, আমাদের দাদিরা, চাচিরা, নানিরা রান্না করেছে, আমার তো মনেই নাই যে কখন কে বলছে ও thank you for that. হ্যাঁ, অনেক মজা হয়েছে, because এটা মনে করো যে এটা তোমার রেসপন্সিবিলিটি। এক্স্যাক্টলি। so why should I have to thank you? অনেক ফ্যামিলি এখনো আছে সেরকম। তো সেই সব ফ্যামিলিতে যখন বাচ্চারা বড় হয়, তখন ওরা মনে করে না যে থ্যাংক ইউ বলাটা খুব একটা জরুরি, বা কারো সকালবেলা দেখে কাউকে হ্যালো বলা, আসসালামু আলাইকুম বলা, কেমন আছো, একটা উইলিংনেস যেরকম করে বলা হয়। আমরা ফিজিক্যাল অ্যাফেকশনস একটা আই সি ইন আ কমিউনিটি অতটা নাই, হাগিং বা হাউ আর ইউ নো, আমরা আস্তা দিন কিতা করছো একটা জানি কিতা হইছে না হইছে, বা খাসাত বই আমরা একটা মুভি দেখি, খাসাত বইলাম আঞ্জানজি করিয়া বইলাম, একটা নাই। I think now in this generation they're understanding it a bit more and they are doing it a bit more, but I know when we were growing up, you know, it would be like খালি তো আঞ্জানজি ভালো লাগে না, দূরে তো করিয়া বউ, you know, that kind of stuff. But I think it's changing a bit more now. It's changing a bit, but the children, একটা বাচ্চা যাদের বেশি মানে এদের জন্য অ্যাডভাইস থাকবে, অনেক সময় বাচ্চারা সিবলিংস থাকে, অনেক সময় এরা একজন একজনের কাছ থেকে শিখে ফেলে, কিন্তু যখন শুধু একটা বাচ্চা যখন থাকে, তখন হচ্ছে বাচ্চাটা অন্য বাচ্চাকে দেখে না, ভাই বোনকে দেখে না। তো মা বাবাদের আচরণটা ওইরকমই হতে হবে যে বাচ্চাটা ওনাদের কাছ থেকে শিখে। I have a very important question before we kind of wrap up for our show. So how can parents address biasness or questions? You know, children are curious all the time. So for instance, things like, why is our skin color different? Or why does someone speak a bit differently? Why does someone go to church and not mosque? You know, how can we address those things in a positive way? These kind of issues, like, you know, there's questions like why our skin is different, or his color, or why this person is going to mosque, this person is going to, why they worship different god. এইটা কিন্তু আমাদের স্কুলে কভার করা হয়ে যায় কারিকুলামের মধ্যে। আমাদের যে সাবজেক্টগুলো থাকে, আরই থাকে, তারপরে ওয়ার্ল্ড ভিউজ থাকে, তারপর পিএইচএসসি, এইগুলোতে কিন্তু কভার হয়ে যায়। এবং এইগুলো কিন্তু যারা বাচ্চাগুলা নার্সারি থেকে স্কুলে যাচ্ছে, তাদের কিন্তু খুব একটা প্রবলেম হয় না। প্রবলেম হচ্ছে যে আমাদের তো এখন এই যে মিড সেশন বাচ্চাগুলো আসে, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ওরা 11, 10, 8 যে কোনো বয়সে আমরা বাচ্চা পাচ্ছি, এদের প্রবলেম হচ্ছে এদের অনেক সময় ওদের দেশে ওইরকম বেস নলেজ এগুলো থাকে না, তখন হয়তো ওদের থাকতে মানে কোয়েশ্চেন করতে পারে মা বাবাদের। তো মেইনলি এই টাইপের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, যদি বাচ্চারা যদি একটা কোয়েশ্চেন করে, আমি প্যারেন্টসদেরকে বলবো যদি কমফোর্টেবল ফিল না করেন, বাচ্চাদেরকে বলতে পারেন যে আমি তোমার সাথে পরে কথা বলবো এটা নিয়ে। বাচ্চাদেরকে সরাসরি একটা আনসার না করে, বা আর আমার মনে হয় যে অনেক সময় টিভিতে বিভিন্ন ধরনের
ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখা হয় বিভিন্ন Yeah. ওগুলো দেখালে মানে ইন্ট্রোডিউস করতে পারে যে এটা ওই এই ধর্মের এটা ওই Thank you so ধর্মের much for today. we are We're finishing our going to time. have to conclude for Okay. today. All Thank right. you so much. Hopefully, we'll have you back on soon to continue these Hopefully kind that of was discussions. helpful for the viewers as well. Yes, thank you. Dear viewers, thank you so much for being with us today. As you know, we were talking about parenting pathways. If you have any further questions, please comment on our Facebook or our YouTube pages and we will try and pass them on and respond to you guys. So as you know, we all have our own experiences, our own journeys, and it's always different for us. Parenting isn't one, set for everybody. It's different for everyone. What works for you might not work for somebody else. So yeah, there's no right or wrong as such, but do what is best for you, do what is best for your child. Thank you for staying with us, and until next time, we'll see you then.